ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा पृष्ठा 279 फेब्रुआरी 1914 ख्रीष्टाब्द। दिने सकाळे जाइछि बगीचारू अनेक गुड़िए फूल तोड़ी नहीं जाइथिली। माँ को सेगुड़िक देवारू माँ अति आनंदित होई ठाकुर को सजाइबा लगिले। नील रंगर गोटाए प्रकारर फूल थिला। सेगुड़िक हाथ में नहीं कहिले, आहा देखुछ कि सुंदर रंग। दक्षिणेश्वर रे आशा बोली गोटे झील थिला। से दिने बगीचारू कला कला पत्र थिबा गोटे गछरू सुंदर गोटे नालिया फूल तोड़ी हाथ में धरी खाली कहवाक लगिला, एमती नाली फूल तार पत्र एमती कड़ा। ठाकुरे तुमर ए कौन सृष्टि? यह कहूथाई आउ भें भें कांदु थाए। ठाकुरे ताहा देखि ताकू पचारिले, तोर कौन हैला लो, एते कांदुचु काहींकी? से आउ किछि कहि पारु नथिला, खाली कांदु थाए। सेतेबेले ठाकुरे ताकू अनेक कथा कही बुझाई शांत कले। आहा एई फूल गुड़िक कि सुंदर नील रंग देख। फूल नहेले कौन ठाकुर सभा पाती? यह कही माँ आंजुला आंजुला फूल नहीं ठाकुर को देवाक लगिले। प्रथम थर देवा बेले केतोटी फूल हठात तांकर निज पादरे पड़गला देखि कहिले, ए माँ आग मो पादरे पड़गला। मु कहली बेस होइछि तो। मने मने भाविली तुम पाखरे ठाकुर बड़ हेले भी आम पाखरे तुमे दुई जण एक। जड़े विधवा महिला आसिछंती। माँ को तांको विषय पचारिली। माँ कहिले प्राय मासे हेला दीक्षा नहीं। पूर्वरु अनेक गुरुंग पाखरु दीक्षा नहीं ता मनर भ्रांति पुणी एठारु नेला। गुरु सबु ही एक ए कथा बुझिला नहीं। द्विप्रहर प्रसाद पाइबा परे विश्राम करने को जाई कामार पुकुरर कथा उठिला। माँ कहिले ठाकुरे जेतेबेले झाड़ा रोग हेबारु कामार पुकुर जाइथिले, मु सेतेबेले पिला बहुटी थिली। ठाकुरे राति थाउ थाउ उठी मते कहूथिले, काली एही सबु रांधिबो गो। आमे माने सेही सबु रांधुथिलु। दिने पंच फुटण नथिला। दीदी अर्थात लक्ष्मीर माँ कहिले ठीक अच्छी सेमिति कर दियो, नहीं तो आउ कौन करिबा। ठाकुरे से कथा शुणिपारी डाकी कहिले, से कौन गो, पंच फुटण नहीं तो पैसा कर फुटण मगाई आणना। जेउथिरे जहा दरकार ताहा बाद देले चलिबो नाही। तुम मानकर एही फुटण बासना थिबा तरकारी खाइबाकू दक्षिणेश्वरर माछ मुंड पाएस छाड़ी एठाकू आसिली, आ तुमे माने ताहा ही बाद देबाकू चाहुछ। दीदी सेथिरे लज्जिता होई ताहा किणी आनिबाकू पठाइले। सेही ब्राह्मणी ठाकुराणी मध्य जगेश्वरी देवी सेतेबेले सेठारे रहुथिले। ठाकुरे तांको माँ बोली कहूथिले। मु मध्य तांको सासु परी मानुथिली और डरुथिली। से बहुत राग खाउथिले, निजे रांधुथिले, प्रबल राग। ताहा मते खाइबाकू देउथिले। आखि पछुथाए और खाउथाए। पचारुथिले केमिति होइछि? डରରେ कहूथिली भल होइछि। रामलाल माँ कहूथिले, हाँ कि राग होइछिलो माँ। मु देखुथिली से एथिरे टिके असंतुष्टा हेउथिले और कहूथिले, बहु माँ तो कहूछि भल होइछि, तुमको तो किछि हेले भल लागे नाही, तुमको आउ तरकारी देबी नाही। यह कही माँ खूब हसिबाकू लागिले। पुणी फूलर कथा पड़िला। माँ कहिले, मु दक्षिणेश्वर रे थिबा बेले दिने रंगणी फूल और जुई फूल देई 7 लहरी गजरा माଳ गुंथिथिली। ऊपर बाड़ी गुंथि पथर ताटिया पानी दे रखिबारु कढ़ गुटिक सब फुटिगला। माँ भवतारिणी को पिंधाइबाकू पठाइदेली। गहना खोली फूलर हार माँ को पिंधाई दिया होइथाय। एही समय रे ठाकुरे माँ को देखिया पई जाइथिले। देखि एका बेलके भाव रे विभोर हेले। बारंबार कहिबाकू लागिले, आहा कला रंगरे कि सुंदर मानिछि। पचारिले, किए ई माळ गुंथिछि? मु गुंथि पठाइछि बोली किए जणे कहिबारु से कहिले, आहा ताकू थरे डाकी नहीं आस गो, माळ पिंधि मांकर कि सुंदर रूप होइछि थरे देखि जाऊ। बृंदा दासी जाई मते डाकी आनिला। मंदिर पाखकू आसी देखे बलराम बाबू, सुरेन बाबू एमाने समस्ते माँ को मंदिर आड़कू आसुछंती। मु सेतेबेले केउठी लुचिबी बुझी न पारी बृंदार पणत कानी टाणी आनी ढांकी होई तार आढ़ुआल रे पछपट सीढ़ी देई उठिबाकू गली। ए माँ ठाकुरे ताहा जानीपारी कहिले, हे शुण से पाख दे उठ नाही,
ସେଦିନ ଜଣେ କେଉଟୁଣୀ ଉଠିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ି ମରିଛି। ସାମ୍ନା ପଟ ଦେଇ ଆସ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବଳରାମ ବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ଘୁଞ୍ଚି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଯାଇ ଦେଖେ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠାକୁରେ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଆସିବାରୁ ଆମର କଥା ହେଉଥିବା ବିଷୟ ସେତିକିରେ ରହିଗଲା। ମୋର ମଧ୍ୟ ଫେରିବା ବେଳ ହେଲା। ମା କହିଲେ, ଲୁଗା କାଚି ଆସି ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ମୁକ୍ତିର କଥା ଉଠିଲା। ମା କହିଲେ, ତାହା କ'ଣ ଜାଣ ମା? ଯେପରି ପିଲାର ହାତରେ ମିଠାଇ ରହିଛି, କିଏ କେତେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି ମାଗୁଛି, ଟିକିଏ ଦେ ଟିକିଏ ଦେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ମୋତେ ଦେବ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଯାହା ଉପରେ ଖୁସି ହେଲା ଦୁମ୍ କରି ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଜଣେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଣ୍ଡଫଟା ତପସ୍ୟା କରି କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଘରେ ବସି ପାଇଗଲା। ଯେମିତି କୃପା ହେଲା ସେମିତି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। କୃପା ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା। ଏହା କହି ଲୁଗା କାଚିବାକୁ ଗଲେ। ଅପରାହ୍ନ ଭୋଗ ପରେ ବେଲପତ୍ରରେ ମଡ଼ି ମୋତେ ଯାହା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଦେଇ କହିଲେ, ଡେଉଁରିଆ କରି ପିନ୍ଧିବ। ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ରଖେଇ ବସେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କୁ ବାଲିଗଞ୍ଜରେ ଶ୍ରୀମାନଙ୍କ ବସାକୁ ଯିବା କଥା କହିଲି। ମା ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ମା ମୋତେ କହିଲେ, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଶୀତଳ ପଟି ଦେବ ମା, ମୁଁ ପାରି ଶୋଇବି। ମୁଁ କହିଲି, ତାହା ତ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବି। ଏହା କହି ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲି। ମା କହିଲେ, ପୁଣି ଆସିବ। ମଇ 1914 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଆଜି ମା ବାଲିଗଞ୍ଜ ବସାକୁ ଆସିବେ। ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉଛି। ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆସନ, ନୂଆ ଶ୍ଵେତପଥରର ବାସନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣା ହୋଇଛି। ମା ଆସିବେ। ଆନନ୍ଦରେ ସାରା ରାତି ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଥିଲା ମା ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିବେ। କାଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମାନ ଶକହରଣ ବାଗ ବଜାରରେ ମା'ଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେମାନେ ସଂସାରର କାମଦାମ ଚଞ୍ଚଳ ସାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲୁ। ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ପାରି ଚାରିପଟେ ଫୁଲ ସଜାଇ ରଖିଲି। ସବୁ ଘର ଦୁଆରରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲି। ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥି ରଖିଲି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ଫୁଲତୋଡ଼ା ତିଆରି କରି ମା'ଙ୍କ ଆସନର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ରଖିଲି। ବେଳ ବୁଡ଼ିବାରୁ ବାଟ ଚାହିଁ ବସି ରହିଲି, କେତେବେଳେ ମା ଆସିବେ। ଏତେବେଳେ ସେହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା। ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲୁ। ଗାଡ଼ି ରହିବାରୁ ଦେଖିଲି ମା ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପଦଧୂଳି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁ। ମା'ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଲାପ ମା, ସାନ ମାଇଁ, ନଳିନୀ ଦିଦି, ରାଧୁ ଓ 4-5 ଜଣ ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସନରେ ବସାଇ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମା କହିଲେ, ଖାଇଛ ତ? ମୁଁ କେତେ ତରତର ହୋଇ କାମ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ଏହାଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏତେବେଳ ଯାଇ ଆସିବା ହେଲା। ଏହା କହି ମୋର ଚିବୁକରେ ହାତ ଦେଇ ଚୁମା ଖାଇଲେ। ମୁଁ ଆଉ ବସି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଓ ନିମକି ଛାଣିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଗରୁ ଠିକ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ଉପରେ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ରେ ଗୀତ ହେଉଛି। କାମ କରୁ କରୁ ଟିକିଏ ଫୁରୁସତ ମିଳିବାରୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ମା ମେସିନ୍ର ଗୀତ ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଳ କରିଛି କହି ବାଳିକା ପରି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଗରମ ହେଉଛି। ମା ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୀତଳ ପଟିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଥର ଗିନାରେ ବରଫ ପାଣି ଦିଆହୋଇଛି। ମା ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି ମା କହିଲେ, ଆସ ଟିକେ ବରଫ ପାଣି ପିଇଯାଅ। ମା'ଙ୍କର ପ୍ରସାଦୀ ପାଣି ଟିକକ ପିଇ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ତଳେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲି। ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରି ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ କରିପାରୁନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପାଖ ଘରେ ଭୋଗ ସଜଡ଼ା ହେଲା। ମା ଆସି ଗୋଲାପ ମା'ଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଦେବାକୁ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ହିଁ ଦିଅ। ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ନିଜେ ହିଁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ବସିଲେ ଏବଂ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଛି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ସବୁଥିରେ ହିଁ ବାଳିକା ପରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପରିସୀମ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ମା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ମା'ଙ୍କ ଖାଇବା ସରିଲା। ବାରଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡେ ବେତର ଆରାମ ଚେୟାରରେ ବସି ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ମୋତେ ପାନ ଦେଇ ଯାଅ ଗୋ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଲାପ ମା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପାନ ଦେଇ ଆସିଲି। ମା'ଙ୍କୁ ପାନ ମାଗି ଖାଇବାକୁ ହେଲା ବୋଲି ଟିକିଏ ଲଜ୍ଜିତା ହେଲି। ସୁମତିକୁ କହିଲି,
ପାନ ନେଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିପାରିଲୁ ନାହିଁ? ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଏପଟେ ରହିଛି। ଟିକିଏ ପରେ ମା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଣି ନଳ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ବତି ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି। ବଗିଚାର ଏଇ ପାଖ ବେଶ ନିର୍ଜନ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟେ କ୍ରଟନ୍ ଗଛର ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବିଛି। ମା ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ଆହା, କାମ ପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ବସିପାରିଲ ନାହିଁ? ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ସେଠାକୁ ଯିବ। ମୋ ମା ବୋଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଘରେ ବସି ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ବିଦାୟ ବେଳ ଆସିଲା। ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କାରଣ ଥରେ ମାହେଶର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋଟର ଗାଡ଼ି ତଳେ ଗୋଟାଏ କୁକୁର ଚାପି ହୋଇ ମରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂର ବାଟ ବାଗ ବଜାରକୁ ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ନ ଗଲେ ବେଶୀ ରାତି ହେବ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ କହିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମତରେ ଶେଷରେ ମା ରାଜି ହେଲେ। ବାରମ୍ବାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲି। ମା ଶୋଇଥିଲେ। କାଳୀ ବୋହୂ ଅର୍ଥାତ୍ ମା ସେହି ନାମରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମା ଉଠି ବସିଲେ। ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାତ୍ରେ କୁଶଳ ଆଦି ପଚାରି ପୁଣି ଶୋଇ ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ପରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶୁଣ ମା, ବିଧାତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣୀ କରି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଜନ୍ମିଲେ। ସଂସାରଟା ଯେ ଅନିତ୍ୟ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଡେରି ହେଲା ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେହି କ୍ଷଣି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିପଦରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ବିଧାତା ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଲୀଳାଖେଳା କିଛି କରାଇବା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ରଜ ଓ ତମ ମିଶାଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଥରକ ଲୀଳାଖେଳା ଭଲ ଚାଲିଲା। ଏତିକି କହି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଢଗ ବୋଲିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ସେ କାଳରେ ମା, ଯାତ୍ରା, କଥକଥା ଏହିସବୁ ଥିଲା। ଆମେମାନେ କେତେ ଶୁଣିଛୁ, ଏବେ ଆଉ ସେପରି ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ କାଳୀ ବୋହୂ ଉଠିଯାଇ ନଳିନୀ ଦିଦି ଓ ମାକୁ ପାଖରେ ଯାଇ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବହି ପାଟି କରି ପଢ଼ୁଥିଲା। ମା ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ମା, ଏତେ ଚିତ୍କାର କରି ପଢ଼ୁଛି, ତଳେ ସବୁ କେତେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତା'ର ହୋସ ନାହିଁ। ରାଧାରାଣୀର ମା ଆସି କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦି ନବଦ୍ୱୀପ ଯିବେ, ତୁମେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲ ନାହିଁ। ଏହି କଥା କହି ସେ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲିଗଲେ। ମା କହିଲେ, ତାକୁ କେମିତି ଯିବାକୁ ଦେବି ମା? ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କେତେ ନାଚିବ ଗାଇବ, ହୁଏତ ଜାତି ବିଚାର ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସେସବୁ କିଛି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ନିନ୍ଦା କରିବ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଖିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା। ମା କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଯାଇ ଦେଖିବ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ଯାଇଛ ତ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମା, ଅନେକ ଥର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମା କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ নহବତରେ ରହୁଥିଲି ଦେଖିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ବାହାର ପଟୁ ଦେଖିଛି। ମା କହିଲେ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବ। ସେହି ଘରଟିକକ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ସଂସାରର ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ଆସିଲି, ପୂର୍ବରୁ ପାଣି କଳଫଳ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଦିନେ କଳ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଦେଖେ କଳଟା ସଁ ସଁ କରି ସାପ ପରି ଗର୍ଜୁଛି। ମୁଁ ତ ମା ଡରରେ ଧାଇଁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଆଗୋ, କଳ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସାପ ଆସିଛି, ଦେଖିବା ଆସ, ସଁ ସଁ କରୁଛି। ସେମାନେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆଗୋ, ତାହା ସାପ ନୁହେଁ, ଡର ନାହିଁ, ପାଣି ଆସିବା ଆଗରୁ ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ମୁଁ ତ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲି। ଏହା କହି ମା ଖୁବ୍ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା କେତେ ସରଳ ମଧୁର ହସ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ହସ ଚାପି ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଭାବିଲି, ଏମିତି ସରଳ ଆମମାନଙ୍କ ମା। ମା କହିଲେ, ବେଲୁଡ଼ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା, କେବେ ବେଲୁଡ଼ ଯାଇନାହିଁ। ଶୁଣିଛି ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଭୟରେ ଆହୁରି ଯାଇନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ଯାଉନା ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଦେଖି ଆସିବ। ଆଉ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଘରର ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସି ମୋତେ ଆସନଟି ପାରି ଦେଇ ହରିନାମ ଝୋଲାଟି ଆଣିଦେବାକୁ କହିଲେ। ତାହା ଆଣିଦେବାରୁ ବସି ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଏପରି ସମୟରେ ସାମ୍ନା ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଠାରେ କୁଲି ମଜୁରିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧରି ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ
ସମ୍ଭବତଃ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୀଷଣ ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଇଠା ଏମିତି ମାରିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତା କୋଳରେ ଧରିଥିବା ଛୁଆ ସହିତ ଗଡ଼ି ଆସି ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆହା, ତାପରେ ଆସି ପୁଣି ଥରକୁ ଥର ଗୋଇଠା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଆଙ୍କର ଜପ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହା କ'ଣ ସେ ଆଉ ସହିପାରନ୍ତି? ସେ ଏତେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳା। ଗଳାର ସ୍ୱରଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କେବେ ହେଲେ ତଳୁ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରେଲିଂ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ତୀବ୍ର ଭର୍ତ୍ସନା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆରେ ଅମଣିଷ, ବୋହୂଟାକୁ ଏକାଥରକେ ମାରି ପକାଇବୁ ନା କ'ଣ? ଏତେ ସାହସ? ସେହି କ୍ରୋଧ ଉନ୍ମତ୍ତ ଲୋକଟା ଥରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ପକାଇଲା ପରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ବୋହୂଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମାଆଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ପାଇ ବୋହୂଟିର ସେତେବେଳେ କି କାନ୍ଦ। ଶୁଣିଲେ ତା'ର ଅପରାଧ। ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ରଖିନଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁରୁଷଟାର ରାଗ କମିଲା ଏବଂ ଅଭିମାନ ଓ ଅନୁନୟ ବିନୟ ଆଦିର ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦେଖି ଆମେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଗୋଟାଏ ଭିକ୍ଷୁକର ସ୍ୱର ରାସ୍ତାରୁ ଶୁଣାଗଲା, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମା ଗୋ, ମା ନନ୍ଦରାଣୀ, ଅନ୍ଧକୁ ଦୟାକର ମା ଇତ୍ୟାଦି। ମା ଶୁଣିପାରି କହିଲେ, ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭିକାରୀଟି ଯାଏ। ଅନ୍ଧ ଜଣେ ଦୟାକର। ଆଗରୁ ଏହି ବୋଲ କହି କହି ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଲାପ ତାକୁ ସେଦିନ ଭଲ କହିଥିଲା। ଆରେ ଏଥିସହିତ ଥରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମଟି ମଧ୍ୟ କର। ଗୃହସ୍ଥର କାନରେ ପଶିବ, ତୋର ମଧ୍ୟ ନାମ ନେବା ହେବ। ତାହା ନ କରି ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ କରି ହିଁ ଦିନ କଟାଇଲୁ। ସେହି ଦିନରୁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ କହି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଗୋଲାପ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଦେଇଛି, ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଛି, ଶୁଣିଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ସେବା କରିବାକୁ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନବ ଅନୁରାଗ ସେବା ଭଲ ହୁଏ। ପୁରୁଣା ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ସେବା କରି କରି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେଣି। ସେବା କରିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ମା? ସେବା ଅପରାଧ ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ କ'ଣ ଜାଣ, ମଣିଷକୁ ଅଜ୍ଞ ଜାଣି ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଜଣେ ସେବିକା ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କହିଲେ, ଚନ୍ଦନରେ ଯେପରି ଦାନା ନ ରହେ, ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଯେପରି ପୋକକଟା ନ ହୁଏ, ପୂଜା ବେଳେ କିମ୍ବା ପୂଜା କାମରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଯେପରି ନିଜର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ, ବାଳରେ ବା ଲୁଗାରେ ହାତ ନ ବାଜେ। ଏକାନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।